Yeah. So we'll continue the class. 23rd question. So 23rd question మనం observe చేస్తే ఒక్కొక్క reaction is producing how much amount of energy here? 200 MeV is the amount of energy released in that reaction. You can put Q. The amount of energy released in that reaction, Q value of the reaction is 200 MeV. So వాళ్ళకి 1000 వాట్స్ కావాలంటే 1000 జూల్స్ పర్ సెకండ్ కావాలి. 1000 జూల్స్ పర్ సెకండ్ కావాలంటే అలాంటి రియాక్షన్స్ ఎన్ని జరగాలి? n/t per unit second. సో 1000 కావాలి. రియాక్షన్స్, దట్ ఈస్ పవర్ మీన్స్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ టైం. సో టోటల్ ఎనర్జీ is nq divided by time. So I am converting m into 10 power 6 ev into joules, 1.6 into 10 power minus 19. So they will get that how many reactions that need to be occur per unit time. Yeah. So go for the next question is P24. So P24 is again the simple question. In P24 they are asking mass of fusion products by mass of parent nucleus. So products divided by parent. This is obviously less than 1. ఎందుకని mass of the products is less than that of mass of parent. అప్పుడే మనకి ఏమవుతుంది, మాస్ డిఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. సో మాస్ డిఫెక్ట్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ మైనస్ మాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్. సో వెన్ దిస్ ఈస్ దేర్ దెన్ దేర్ ఈజ్ అ బైండింగ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా m ఇంటూ c². సో పేరెంట్ మాస్ ఇస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. ఆ మిస్ అయిన మాస్ ఎక్కడ పోయిందంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బైండింగ్ ఎనర్జీ అని. సో లెట్ us go to the P25 problem. So it is based on the alpha decay. So Xn in nucleus, so it is decaying into alpha particle plus Y and some energy will be released. This energy will appear in the form of kinetic energy of alpha particle and kinetic energy of Y. In the class I derived an expressions for these two things. That means T alpha will be is equal to mass of Y divided by mass of alpha particle into mass of Y amount of energy released Q. In this problem the amount of energy possessed by alpha particle is 48 MeV. Mass of Y is known for us. So let's say Y I put mass of Y. Let's say Y అని పెడదాం చాలు కానీ. Alpha particle mass 4, mass of Y మనకు తెలియదు. Q energy is released as 50. So let us rearrange the terms. 4 plus Y by Y is equal to 50 by 48. So then simplify చేస్తే సో 4 by Y is equal to ఏమొస్తుంది 2 by 48. సో దీని నుంచి 2 2 that is Y will become 96. సో Y 96 అంటే Y 96 అయింది, ఆల్ఫా పార్టికల్ 4 అయింది, మాస్ నెంబర్ ప్రకారం ఇది 100 అవ్వాలి. దెన్ వాట్ ఇస్ ద మాస్ ఆఫ్ X will be 100. సో ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ X by 25. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ X by 25? దట్ మీన్స్ 100 divided by 25 is the 4 is the answer. Okay, fine. So let us go for the next problem, that is 26. So these are there for the NEET students. So P26th problem. So P26, the problem as follows: a sample of radioactive material mass 10 grams at time t equal. The approximate mass in the sample after 2 mean half lives తర్వాత ఎంత ఉంటుంది? సో మాస్ అయినా మనం m is equal to m0 into e power minus lambda t అని రాయొచ్చు. మాస్ ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. m0 వచ్చేసి 10 grams ఇచ్చారు, e power minus lambda. ఎన్ని మీన్ హాఫ్ లైఫ్స్ అంటే 2 into t, బట్ మీన్ హాఫ్ లైఫ్ ఫార్ములా ఏంటి 1 by lambda. సో 2 మీన్ హాఫ్ లైఫ్ కాబట్టి 2 into 1 by lambda. దీని నుంచి లాంబ్డా లాంబ్డా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. m will become 10 divided by e square. e is approximately 2.7 whole square అనుకోండి. 2.7 whole square, 27 whole square ఎంత వస్తుందా? సో 10 divided by 7.29 సో గ్రామ్. సో 10 divided by 7.29 approximately 1 కన్నా ఎక్కువ 2 కన్నా తక్కువ, 1 కన్నా ఎక్కువ 2 కన్నా తక్కువ బి ఆప్షన్. సో 1.35 grams. ఓకే,
So let's go for the P27th problem. So in the P27th problem, consider a radioactive material of half-life 1 minute and if one of the nucleus decays now, the next one will decay. చెప్పలేమది ఇట్ ఇస్ ఈ టైంలోనే డికే అవుతుంది అని వీ కెనాట్ డికేస్. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, న్యూక్లియర్ డికే ఇస్ ద ప్రాబబిలిటిక్ ఫినామినా, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ. సో అండ్ ఇట్ ఈస్ ద స్పాంటేనియస్. సో ఒక్క సెకండ్కి రిలీజ్ అవుతుందా, 1/10 సెకండ్కి రిలీజ్ అవుతుందా అని నన్ కెన్ బి సెడ్. సో ఆఫ్టర్ ఎనీ టైమ్ దట్స్ ఇట్. ఇట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిస్టిక్ ఫినామినా, స్టాటిస్టికల్ లాస్ ఇట్ ఫాలోస్. సో P28, so D option. P27 will be D option any time. ఈ టైంలో అవుతుందని చెప్పలేము, ఖచ్చితంగా ఈ ఆటం ఈ టైంలో జరుగుతుందని ఎవరు చెప్పలేరు. అది ఇట్ ఈస్ అ ర్యాండమ్ ప్రాసెస్. సో P28, ఇన్ ద P28 మాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్ ఈజ్, సో ఆల్ఫా పార్టికల్ అనగానే హీలియం న్యూక్లియస్ గుర్తుకు రావాలి. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇస్ ద స్టేబుల్ వన్, He24. దెన్ మాస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది 2 into మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, 2 into మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, కానీ ఇంత ఉండదు ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద థియరిటికల్ మాస్, దిస్ విల్ బి లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్, సో యాక్చువల్ మాస్ విల్ బి లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్, దిస్ ఇస్ ద థియరీ బేస్డ్ ఇలా. బట్ ప్రాక్టికల్గా కనుక్కున్న వాల్యూ, దట్ ఈస్ ట్రూ వాల్యూ, ప్రాక్టికల్ వాల్యూ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద థియరీ వాల్యూ, థియరిటికల్గా కనుక్కున్న దానికంటే. సో లెస్ దాన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మాస్, దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. So let us go to the P29th problem. So the decay constant of substance for alpha and beta. Okay, there is a material sum x. It can decay through alpha process, it can decay through beta process. When it is decaying through alpha process, disintegration constants will be lambda alpha, disintegration constant will be lambda beta. Okay, these are the disintegration constants. Then average half life of the material, then combined process ki lambda enta. If you can emit simultaneously, if the substance emits alpha and beta simultaneously, then what is the lambda? Okay, so talk about probability. For this process, let's say the probability will be P1. Let's say for this process the probability will be P2. Then the combined process probability will be is equal to P1 plus P2. So probability అనగానే మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తొచ్చేది అంటే టాస్ ఏ కాయిన్. ఒక కాయిన్ పైకి వేసామనుకో, వాట్ ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫర్ హెడ్, ఛాన్స్, హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత? హెడ్ అయినా రావచ్చు, టైల్ అయినా రావచ్చు. సో రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, మనకు కావాల్సింది ఒక్క పాసిబిలిటీయే. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్, సో మనకు ఫేవర్గా వచ్చే పాసిబిలిటీస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ పాసిబిలిటీస్. సో ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు రేడియో యాక్టివిటీ ప్రాసెస్లో, సో dN by dt is equal to lambda n. So dN by n is equal to lambda into dt. సో dN అంటే నాకు ఫేవరబుల్గా అంటే డికే అయ్యేది, n అంటే అక్కడ నెంబర్. ఓకే, సో ఫేవరబుల్ చాయిసెస్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ చాయిసెస్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం P will become so lambda into dt in a time interval of dt. This is lambda alpha into dt. This is lambda beta into dt. So lambda is equal to lambda alpha plus lambda beta. But lambda is log 2 by t half life. What is t half life? Yes. So log 2 by t alpha, log 2 by t beta. So final ga t 1 by t is equal to 1 by t alpha plus 1 by t beta అన్నది నాకు వస్తుంది. ఓకే, దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. లెట్ us go to the P30. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, హాఫ్ లైఫ్స్ అయితే రెసిప్రోకల్ యాడెడ్, సో డిసింటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ అయితే డైరెక్ట్లీ యాడెడ్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఎండ్ ఏ ఆఫ్ ద వైర్ ఈస్ ఇర్రేడియేటెడ్ విత్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్, సో దెర్ ఈజ్ ఎండ్ ఏ అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎండ్ బి. ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వస్తున్నాయంట. ఆల్ఫా పార్టికల్ మీన్స్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈస్ ఇర్రేడియేటెడ్ విత్ బీటా రేస్. బీటా రేస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్, ఇక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తున్నాయంట. ఇక్కడ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉందనుకో, కరెంట్ విల్ గో ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎండ్ టు నెగిటివ్ ఎండ్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద కరెంట్. కరెంట్ గోస్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ రీజన్స్ టు లో పొటెన్షియల్ రీజన్. సో కరెంట్ గోస్ ఫ్రమ్ A to B. Okay, fine. Yeah, so any disparities, any doubts, anything will be encouraged, you can ask me in the class.
Okay, fine. Thank you.